Okay. So thank you everyone. Welcome to my class. This is my third class on the 12th night, a non-detailed text on the second semester syllabus of the University of Baduan. I'm Arindam Ghosh, your teacher. I do welcome you all in my class. In the previous classes, I have actually introduced you with the world of the 12th night. I have told you about the significance of the title of the 12th night. It is named after the holiday of the 12th day of the Christmas, known as the Epiphany. I've talked about the social, cultural, and political background of the play, which is very, very important. And I also talked about the significance of William Shakespeare, his writing, how his writings are actually universal and eternal and created actually a space of the eternity. And then I have also talked about the summary of the 12th night. 12th night is a play based on the self-disguise, on the theme of the cross-dressing, gender playing, mistaken identity. The character, of course, 12th night is a romantic comedy, rom-com. Of course, it's a romantic comedy, but there are some serious tensions inside the play, which has been portrayed through the character of the Malvolio. I've shown you the character of the Malvolio, the puritanic steward of Lady Olivia. Olivia ঘরের মধ্যে এই puritanic steward হচ্ছে Malvolio. I have introduced you with also the important characters of the play এবং এই Malvolio through the how the conflict between the Catholic and the Puritan denominations of the Christianity is being played out সেটা আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি আমরা অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করেছি এই গল্পের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ভায়োলা ভায়োলা ইজ the central protagonist and the chief female protagonist in the play, disguising herself as Cesario. Then there is Viola's brother Sebastian, who is Viola's twin brother. He thought to be lost in the sea, but later will appear inside the play. There is the sea captain who rescued Viola and befriends her. Then there is Antonio, the pirate captain. There is Orsino, who is the chief male protagonist, the Duke of the Illyria, with whom Viola falls in love. অন্যদিকে Orsino কিন্তু প্রেমে পড়েছে Lady Olivier. Olivia কিন্তু has taken a vow of not to be romantically associated with anyone for 7 years because of the death of her brother. But she will eventually fall in love with Sebastian, and first with Viola, that is Cesario, and then will see Sebastian and will marry him. So আমরা দেখতে পাচ্ছি it's a complex plot line যেখানে একজন আর একটা ক্যারেক্টারের has falling in love with one another, but that love is not realized. And then there is a very festivity making, merry making subplot consisting of the Feste, consisting of Sir Andrew Ogchick, of course Toby Belch and Feste are the leaders. Feste is a musician, the court jester, who is actually moving between the courts of the Orsino and Olivia. He is the only sole connector between the two plots of the main plot and the subplot. এবং আমরা পাচ্ছি Maria, maid to Olivia, has a relationship with Toby Belch এবং তারা এরা সবাই মিলে যাকে টর্মেন্ট করবে সে হচ্ছে Malvolio. ফলে এত ইম্পর্টেন্ট সাবপ্লট কিন্তু শেক্সপিয়ারের আর অন্য খুব কমিক ড্রামাতে হয়েছে। আমরা অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল দেখেছি, আমরা শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত ড্রামা অ্যাজ ইউ লাইক ইট পড়েছি, সেখানে টাচ স্টোন বলে একজন বিখ্যাত কোর্ট জেস্টার ছিল। কিন্তু এত রোবাস্ট এবং স্ট্রং সাবপ্লট উই হ্যাভ সিন মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং, কমেডি অফ দ্য এরিয়ার কোনো সাবপ্লট ছিল না। কিন্তু এর ফলে এই 12th নাইটে যে এত মেরি মেকার্স, এই যে সাবপ্লট, এরাই কিন্তু প্রায় টাইটেলের নামকরণের জন্য দায়ী। এই যে ফ্রুটস অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড এলিং, এই অ্যাটমসফিয়ারটা ক্রিয়েট করছে এরা। অন্যদিকে Malvolio এর এগেইনস্টে দাঁড়াচ্ছে, একটা ডিসিপ্লিনড মানুষের মতো বলছে এসব কেন। তো এই Malvolio এবং Toby Belch and Feste and the other team members tensions is basically the tension between the Puritanism and the Catholicism. এটা আমি তোমাদেরকে আগের ক্লাসে ইংল্যান্ডের ইতিহাসটা একটু বলার চেষ্টা করেছি, এই ক্যাথলিসিজম এবং প্রোটেস্ট্যান্টিজমের এভলিউশনটা, রেনেসাঁস, রিফরমেশন অ্যান্ড দেন রেস্টোরেশন, এই তিনটে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টের মধ্যে দিয়ে আমি বলার চেষ্টা করেছি। যারা
আমার আগের ক্লাসটা করনি একটু প্লিজ গিয়ে রেকর্ডিংটা অবশ্যই দেখে নেবে। সো আশা করছি আমরা আগের দিনের ক্লাসে অ্যাক্ট 1টা পুরোটাই পড়ে ফেলেছিলাম এবং অ্যাক্ট 1-এ আমরা দেখেছিলাম যে ভায়োলা এসে অলিভিয়ার কোর্টে and Olivia will eventually fall in love with the Viola, not with the Duke Orsino, এবং আমরা দেখেছিলাম তার একটা আংটি, one kind of a ring will be given to Feste, and Feste will go to Cesario, that is Viola, and said that you have actually forgotten this ring, এই রিংটা তুমি ভুলে গেছো। কিন্তু Cesario বলবে নো, আমাকে তো আমি কোন তো রিং, এটা আমার রিং নয়। ফলে এই যে কনফিউশনটা এখানে তৈরি হবে ইয়াং ম্যান এবং ফেস্টের মধ্যে দিয়ে আমরা অ্যাক্ট 2 সিন 1 এর মধ্যে দেখব। ফলে আমরা এখন অবধি দেখেছি ভায়োলা শিপরেক্ট হয়ে এসেছে ডিউক অরসিনোর ইলিরিয়ার কোর্টে। ডিউক অরসিনো has actually befriends him and he actually becomes a very trusted servant of Duke Orsino, and at this situation he or she will actually go to the court of the Duke of Countess Olivia, and Olivia will fall in love with him, but actually she is her, and here lies the problem of the mistaken identity and the disguise. আশা করছি এতদূর পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার রয়েছে। বলো তাহলে আমি অ্যাক্ট 2 সিন 1 দিয়ে আজকে শুরু করব। বলো ক্লিয়ার আছে কিনা? হ্যাঁ স্যার, একদম বেশ বেশ, আপনি শুরু করুন। শুরু করছি। So Act 2 Scene 1. The second act actually begins on the sea coast of the Illyrian. Viola's twin brother Sebastian was not drowned after all, but Act 2 Scene 1 আমরা জানতে পারছি that Sebastian has not been drowned. He survived. He survived the shipwreck and enters on the stage talking with Antonio, a sea captain, not the same sea captain who managed to reach the shore with the Viola, একটা অন্য sea captain, তার নাম হচ্ছে Antonio. And Sebastian, like his sister Viola, is deeply grieved. He is sure that Viola was lost at the sea and perished in the storm. তাহলে ভাই এবং বোন দুজনই একে অপরের সম্পর্কে ভাবছে both has been perished in the storm, but they both survived. They do not know. The only person who knows about these things is the audience. যারা দেখছে তারা কিন্তু জানে। So he blames the stars and the malignancy of his fate for his dark mood and his misfortune. He turns to the sea captain and feeling that he can be straightforward with him because what they have both just experienced, he tells the captain that he wants to be alone. বলে আমি একটু একা থাকতে চাই। একটা ডার্ক মুড, মিসফরচুন নিয়ে খারাপ একটা মুডের মেজাজের মধ্যে রয়েছে, নিজের বোনকে হারিয়েছে। He needs some solitude because of his terrible grief. He needs some in-person time. He needs some me time. নিজের সময় চাই। His troubles are many and he fears that they will spread like an illness and distemper the sea captain's mood. সে ভাবলো তার এত সমস্যা ক্যাপ্টেনের মুডকে ডিস্টেম্পার করবে, অতএব তিনি বললেন যে ক্যাপ্টেন আমাকে একটু একা ছেড়ে দাও। He cares too much for the captain to unburden his woes on him. He doesn't want to unburden তার গ্রিফটাকে তার উপরে সে চাপিয়ে দিয়ে unburden করতে চায় না। Antonio, however, will not leave Sebastian. His friendship for the young man is strong enough to withstand Sebastian's emotionalism. Well, no, I'll not leave you. This is a terrible moment of crisis in your life. You have actually lost your own sister. And Sebastian's composure suddenly breaks. He bewails his lot. If Antonio had not saved him, he would now be dead at the bottom of the sea, alongside his beloved sister. Sisteরের পাশে এই সমুদ্রের তলাতে সে মারা যেত। If the heavens had been pleased, his fate would have been the same as his sister's. He then recalls his sister's beauty and he remembers her keen mind, a mind that was extraordinary and enviable. So Viola's character has been exposed here. That Viola is she's a very intelligent woman. Her ability is enviable. হিংসা করার যোগ্য। Envy means হিংসা করা। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা প্লের এই জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি। And at this point, Antonio protests. Sebastian was correct when he spoke earlier of his dark moodiness being able to distemper Antonio's temperament. The captain says that Sebastian's lamentations are bad entertainment. The fact that Sebastian quickly realizes and quickly apologizes for
যে এই নিয়ে কিন্তু তুমি সত্যি আমার মুডকে ডিস্টেম্পার করছো, তুমি নিজের মুডকে পরিবর্তন করো, তুমি তো এই দুঃখ থেকে বেরোতে পারছো না, ফলে ইউ হ্যাভ টু গেট আউট অফ দিস কাইন্ড অফ সরো। And Antonio changes the subject to matters more practical and a more immediate. এখন immediately এটা লাগবে। He asks Sebastian if he can be the young man's servant. That single favor would please him immensely. The single favor, however, Sebastian cannot grant him, for as much he would like to do so, he dare not take Antonio with him. His destination is Duke Orsino's court, and Antonio has many enemies in the Duke Orsino's court. Propose করলো Sebastian Antonio-কে that will you be my servant, my companion, but Antonio has a different identity. আমরা জানবো পরে that he is basically a pirate sea captain, এবং পাইরেট মানে জলদস্যু, জলদস্যুর সঙ্গে যিনি রাজা তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো থাকার কথা নয়। So Duke Orsino's court, he has many enemies because pirate generally has a kind of enmity with the administration, right? প্রশাসনের সঙ্গে জলদস্যুর তো সম্পর্ক ভালো থাকবে না। দিদি দিদি আমাকে জল দিই তো, আমাকে জল দিই। Yet come what may, Antonio says that he will always treasure his friendship with. Thank you so much. So yet come what may, Antonio says he will always treasure his friendship with Sebastian. যাই আসুক না কেন সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বজায় রাখবে। Thus he will go with Sebastian. Antonio's devotion to Sebastian is admirable. কিন্তু বললো যে ঠিক আছে, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব। He recognizes the dangers ahead if he follows Sebastian to Orsino's court. জানে অর্সিনোর কোর্টে প্রচুর শত্রু, but after the horrors of the shipwreck, future danger shall seem sport. এরকম একটা ভয়ঙ্কর যে শিপরেক এর পরে ভবিষ্যতের ছোটখাটো যে সমস্যা সেগুলোকে খুবই স্মল লাগছে। So act 2 scene 1 introduces us with another character, Sebastian, and the audiences realizes for the first time that another brother of the Viola is not yet dead, and hence, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সিগের মধ্যে শেক্সপিয়ারের সময় যে সেবাস্তিয়ানের চরিত্র অভিনয় করেছে সেই কিন্তু ভায়োলার চরিত্র অভিনয় করেছে, কারণ টুইন। এবার লাস্টে গিয়ে কি হবে, আরেকটা মানুষকে দেখানো হবে যে সেবাস্তিয়ান এবং ভায়োলাকে প্রায় একই রকম দেখতে, ঠিক আছে, এইরকম ভাবে লাস্টে গিয়ে হাজির করা হবে। ফলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই নাটকে যারা অডিয়েন্স তারা কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে that some kind of mistaken identity can occur at this moment. যে কোনো সময় এই mistaken identity গেমটা একটা অন্য জায়গায় যেতে পারে, কারণ একই দেখতে দুটো মানুষ সেখানে রয়েছে এবং একজন তো ফিমেল আর একজন মেল, আর একজন ফিমেল হওয়া সত্ত্বেও মেল সেজেছে, self disguising her as a male. So there lies the problem if the two gentlemen actually comes together in a particular scene, এবং সেটাই ঘটবে একেবারে এই নাটকের শেষে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো। আমরা এগোচ্ছি act 2 scene 2, act 1 scene 1, act 2 scene 1 ক্লিয়ার? বলো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার। Very good. Act 2 scene 2, Viola still in the disguise as Cesario comes on the stage and followed by Malvolio. So Viola কে আমরা দেখতে পাচ্ছি Cesario ডিসগাইজে সিগের মধ্যে এসে, ম্যালভোলিও তাকে ফলো করেছে, কারণ কি ম্যালভোলিও তাকে সেই আংটিটা দিতে চায়, যে আংটিটা তাকে দিয়েছে তার মনিব বা তার মানে মানে তার যে যার স্টিওয়ার্ড, যার সার্ভেন্ট লেডি অলিভিয়া, who catches up with the lad and asks him if he is indeed the young man who was with the Countess Olivia only a short ago. বোঝাই তুমি কি সেই young man যে কাউন্টেস অলিভিয়ার সঙ্গে একটু আগে ছিলে, কারণ ম্যালভোলিও সেই সিনে প্রেজেন্ট ছিল না। Cesario admits that it was he, and Malvolio holds out a ring to him, seemingly a ring that Duke Orsino sent to Olivia, one which Cesario left behind by mistake. Malvolio adds sarcastically that Cesario would have saved Malvolio the time and trouble of returning if Cesario had not been absent-minded. বলে নাও এবং আমাকে এটাকে বাঁচাও, কারণ এই রিংটা তুমি ভুল করে ফেলে এসেছিলে, ডিউক অরসিনো তোমায় দিয়েছো এবং তুমি এটা মানে রেখে এসেছো অলিভিয়ার কাছে, অলিভিয়া নেবে না। And Malvolio, একটু বদ মেজাজি লোক, আমরা একটু পরে ম্যালভোলিওকে দেখবো, scornfully Malvolio tells
Cesario to return to his master Orsino and tells him that Olivia will none of him, and furthermore he warns Cesario that he should never be so hardy to come again in his Orsino's affair. তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে ম্যালভোলিওকে যা বলে, ম্যালভোলিও তার থেকে আর এক কাঠি সরেস একটু বেশি করে। এই বাঁশের থেকে কঞ্চি ধরো বলে আমাদের বাংলায় একটা কথা রয়েছে। ফলে ম্যালভোলিওকে বলি যে তুমি কেবলমাত্র গিয়ে আংটিটা ফেরত দেবে আর বলবে যে তুমি মানে সিজারিও যেন নিজের পারপাসে আসতে পারে, কিন্তু ম্যালভোলিও এসব অ্যাড করে গেছে। Cesario is dumbfounded by Malvolio's high-handed manner. Then, matching the Malvolio's insolence, he says, "I will none of it." আমি কোনটাই করব না। Malvolio is incensed at Cesario's haughty manner. Haughty means arrogant, and flings the ring to the ground. ছুঁড়ে ফেলে দিল, বলে দাও এখান থেকে তুলে নাও। If Cesario wants it, and if it be worth stopping for, there it lies. With that, he exits abruptly. ইচ্ছায় তাহলে স্টুপ করে ঝুঁকে তুলে নাও। So left alone, Viola ponders all that has happened. She is absolutely certain that she left the ring with Olivia. সে তো শিওর যে অলিভিয়ার কাছে কোনো রিং সে রেখে আসেনি। Yet, why does Olivia believe that she did, moreover, and why did she send Malvolio with such urgency to return it? কেন এত আর্জেন্সি নিয়ে ম্যালভোলিওকে ফেরত পাঠালো এটাকে ফেরত দিতে, যদি রিংটাই সে না ফেলে আসে থাকে? Then she realizes that what may have happened. She is horrified. Can it be possible that Olivia has fallen in love with Viola's boyish disguise? এইবার ভায়োলার মাথায় প্রথমবার এলো যে তার প্রেমে কি অলিভিয়া পড়তে পারে। And she is absolutely aghast. Aghast means bewildered. Fortune forbid my outside have not charmed her. আমার যে আউটসাইড, আমার যে চামড়া, আমার যে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, এটা যেন ঈশ্বর করুক তাকে চার্ম করেনি। Thinking back on their interview, however, she clearly recalls that Olivia certainly made good view of me, indeed so much that she or me thought her eyes had lost her tongue. এরকম যেন না হয় তার যে আইজ, তার যে চোখ কিসের সিম্বল? আইজ আর অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি দ্য সিম্বল অফ এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্স। কারোর কোনো একটা মানুষকে দেখে যদি কারোর পছন্দ হয়, তার যে টাং, সে যেটা মুখে বলছে যে সে অর্সিনোকে চায় না, এই জিনিসটা যেন ডিসিভ না করে তার চোখের জিনিসটাকে। ফলে তার চোখ এবং মুখ একে অপরের সঙ্গে যেন ডিসকানেক্টেড হয়ে না যায়, যেন তার প্রেমে না পড়ে। The evidence is clear. Olivia has indeed fallen in love with Cesario. When she spoke to the young man, she spoke in starts and spurts. Realize করলো যে খানিকটা থেমে থেমে কথা বলছিল, and her manner was vague and distracted. Now the winning of her passion has sent Malvolio after the boy whom she believes to be the object of her love. এখন হয়তো ইচ্ছে করে ম্যালভোলিওকে পাঠিয়েছে, sent Malvolio for the boy whom she believes to be the object of her love. এরকম নয় তো যে Olivia has fallen in love with Cesario. Viola pities Olivia, বলে রে মুশকিল, it would be better for the poor Olivia to love a dream. এর থেকে বরঞ্চ পুর অলিভিয়ার একটা স্বপ্নকে ভালোবাসা ভালো। Viola recognizes that disguise are a wickedness. ফলে এটা disguise art a wickedness. ফলে disguise, শেক্সপিয়ার বলছেন ভিতরের কথা, শেক্সপিয়ার নিজের কথা এখানে বললেন যে disguise art thou a wickedness. এটা শুধুমাত্র ফিজিক্যাল ডিসগাইজ নয়, এটা মানুষের প্রত্যেকদিন আমরা যে we wear our masks so well that our mask become our face. আমরা যখন প্রত্যেকদিন মুখের উপরে মুখোশ পরি, লোকের সামনে যাই, মুখোশটা মুখ হয়ে যায়, সেইটার কথা কেন শেক্সপিয়ার বলার চেষ্টা করছেন। And she aptly calls disguise a pregnant enemy. Pregnant মানে যে কোনো জন্মায়নি, বুঝতে পারছে না এই এনিমি কিনা, কিন্তু আসলে ভিতরে ভিতরে এনিমি। An enemy able to play havoc with the women's works and hearts. Women's মোমের মতো হৃদয় নিয়ে খেলতে সক্ষম disguise. Like Olivia, Viola too is a woman. She knows the anguish of love. Our frailty is the cause, not we. She meditates. For such are we made of. Frailty মানে আমার দুর্বলতা, আমাদের দুর্বলতাই আমাদের পতনের কারণ বলে মনে করছে এখানে ভায়োলা। So Viola's point of view here is very, very important. Viola কিন্তু অলিভিয়ার সঙ্গে খানিকটা sympathize করছে. So this is a dreadfully complicated knot. A very complicated knot has been created in this particular part of the play. Viola loves her master. তোমরা এটা বুঝে নাও কি হয়েছে।
Viola loves her master Orsino. Orsino কে ভালোবাসে. Who loves the beautiful but disdainful Olivia? যে Olivia কে ভালোবাসে, but that is only a kind of unreciprocated love. Reciprocated নয়. Olivia আবার Orsino কে ভালোবাসে না, কিন্তু Orsino ভালোবাসে Olivia কে, Viola ভালোবাসে Orsino কে. So Olivia who loves the handsome Cesario, who is not a man at all, but is Viola in disguise. So Viola calls on time to untangle this knot. বলে সময়, you are only capable of unknotting this knot, for she is incapable of doing so herself. আমার তো ক্ষমতা নেই. It is too hard a knot for me to untie. আমার পক্ষে এই knot untie করা প্রায় অসম্ভব. ফলে we have finished the Act 2, Scene 2 of 12th Night. Act 2, Scene 2 is approaching towards the climax. একটা নাটকের গুস্তেভ সে ভদ্রলোকের নাম কি, কার পিরামিড? গুস্তেভ ফ্রেটাগের পিরামিড অনুযায়ী আমরা জানি একটা নাটককে আমরা এরকম পিরামিডের মতো করে এক্সপ্লেন করতে পারি। নাটকের প্রথম দিকে শুরু হচ্ছে এক্সপোজিশন দিয়ে, রাইজিং অ্যাকশন, নাটক উঠছে আর এখানে গিয়ে ক্লাইম্যাক্স, আর এখানে গিয়ে ফলিং অ্যাকশন, ফাইনালি ডিনুমন্ট, DENOUEMENT, it's a French word. ডিনুমন্ট মানে the end of the action, যেখানে গিয়ে অ্যাকশনটা শেষ হচ্ছে তাকে বলা হয় ডিনুমন্ট। মানে বুঝতে পারছো আমরা কিন্তু একটা ডিনুমর দিকে যাচ্ছি এই নাটকে। ডিনুমর মানে দ্য এন্ডিং অফ দ্য অ্যাকশন, এখানে একদম ক্লাইম্যাক্সের দিকে বেসিক্যালি যাচ্ছে, একটা নট ক্রিয়েটেড হয়েছে। আমরা একবার দেখে নেব, কারণ শুধুমাত্র তো পড়লে ঠিক বোঝা যায় না। আমরা একটা 12th নাইটের 1969 যে সিনেমাটা, বিখ্যাত সিনেমা 12th নাইটের উপরে, তার কয়েকটা ক্লিপিংস আমরা একটু দেখবো। হয়তো আমি এটা দেখানোর জন্য ইউটিউবের কাছ থেকে কি বলে কপিরাইট ক্লেম খেতে পারি। যদি খাই তাহলে এই অংশটুকু রিমুভ করে দেবো পরে। আগে একটু দেখাই, না দেখালে তো ঠিক হবে না বিষয়টা। অল্প সাউন্ড রাখছি, না হলে কপিরাইট খাবোই। A fair young man, this is Maria, ঠিক আছে? Maria, and this is actually the court of the Olivia. Oliviaর কোর্ট, এই ম্যালভোলিও সব দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক আছে? এবং ফেয়ার ইয়াং ম্যানের কথাই ম্যারিয়া বলছে। যেখানে প্রথম সিনে আসবে, কে আসবে? এইখানে সিনে প্রথমবার আসবে ভায়োলা, সিজারের চরিত্রে। যে ম্যালভোলিও দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে অলিভিয়া। এই মুভিটাই দেখেছি স্যার। How your fooling grows old. People dislike it. ফেস্টে বলছে this ফেস্টে আমি কিন্তু ফুল নই। One of thy kin has a most weak pia mater. টবি বেলচের অবস্থা খারাপ, তো ড্রিঙ্কিং করতে করতে এসছে। তোমরা আশা করছি করে প্লেটাকে খানিকটা মেন্টালি ভিজুয়ালাইজ করতে পারছো। দিস ইজ টবি বেলচ। এরপরেই আসবে this is If hangs of malice, I swear. Right, this is the man. I am not that I play. Are you the lady of the house? একে দেখে মনে হচ্ছে এখানে হয়তো নারী, ইচ্ছে করেই হয়তো প্লে রাইট এটা করিয়েছে, ডিরেক্টর এটা করিয়েছে, কিন্তু আসলে কিন্তু নারী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বেসিক্যালি মানে একে পুরুষ হিসেবেই দেখছে এবং এর প্রেমে পড়ে যাবে। This is actually Viola. If I do not usurp myself, I am. I will on with my speech in your praise, and then show you the heart of my message. Come to what's important in it. I forgive you the praise. Alas, I took great pains to study it. Every wise man's son, but এই গল্পে অনেকগুলো মিউজিক রয়েছে, তার মধ্যে ফেস্টে অনেকগুলো গান গেয়েছে, কারণ ইটস অ্যাকচুয়ালি আ প্লে অফ দ্য মিউজিক অফ মেরি মেকিং। গল্পের শুরুতেই অরসিনো মিউজিক নিয়ে চর্চা করছে। ইটস অ্যাকচুয়ালি আ প্লে অফ মিউজিক এন্ড মেরি মেকিং, এবং আমরা দেখি ফেস্টের গান এরপরে আমরা দেখবো। এটা পরে একটু পরে আমরা এই প্লের এই পোর্শনটার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস হবে। টবি বেলচ বসে আছে, অ্যান্ড্রিউ অকচিক বসে আছে, ম্যালভোলিও এদের সঙ্গে একেবারে এটা বেমানান। তাহলে ম্যালভোলিও বারবার এই জায়গাতে আসছে এবং এদের সঙ্গে একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে ম্যালভোলিওর সঙ্গে এই টবি বেলচ এবং অকচিকদের। ফলে এই সাবপ্লট এবং মেন প্লট এদের যে একটা প্রপার কানেকশন, এর মধ্যে দিয়ে গোটা প্লে এগোচ্ছে। বলো তোমরা কি প্লেটার স্পিরিটটাকে বুঝতে পারছো? দেখেছি স্যার।
দেখেছো তো? আমি যারা দেখেনি তাদের জন্য পুরো প্লেটাই রয়েছে আর কি, সিনেমাটা পুরো সিনেমাটি রয়েছে, যারা দেখেনি তাদের জন্য আমি দিয়ে দিলাম, দেখে নাও। কমেন্ট বক্সে আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে দিলাম, ঠিক আছে? তোমরা এবার খুলে নাও, এখন খুলে নিলে আর কি তোমরা তোমাদের ইউটিউবের হিস্ট্রিতে থেকে যাবে ওটা। এরপরে তোমরা যে কেউ শেয়ার করে দিতে পারবে, ওটা তোমাদের গ্রুপে শেয়ার করে দিতে পারবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো, কিছু বলছো? বলো। স্বাগত, দেখেছো না? দেখেছো তাই তো? হ্যাঁ স্যার, এটা গোটাতেই দেখেছি। এটা দেখেছো, ভেরি গুড। এটা প্রত্যেকেই দেখে নাও, দেখলে কিন্তু ডায়ালগটা একটু একটু সাবটাইটেল ভালো হতো, কারণ ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন। তোমরা একটু হেডফোন ইউজ করে শুনলে কিন্তু ইউ উইল গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, কেমন করে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা হয়, একটু ফলো করতেই আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? স্যার গ্রুপে দিয়ে দিলাম লিংকটা। বেশ বেশ, গ্রুপে লিংকটা স্যার দিয়ে দিলাম, গ্রুপে লিংকটা শেয়ার করে দিলাম। ভেরি গুড, খুব ভালো করলে। গ্রুপে তুমি লিংকটা শেয়ার করে দিলে। বেশ, তাহলে মোটামুটি আমরা প্লের স্পিরিটটা আশা করছি প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি। আমরা এগোবো, আবার এগোতে খানিকটা গেলে প্লের কোন একটা সিন আমরা দেখতে পারি। বেশ, Act 2, Scene 3, 12th night. At Olivia's house, it is late. It is quite late. And Sir Toby and Sir Andrew have been drinking or reveling, as they call it. They are noisily celebrating. So this is the noise, that they are not at all silent. They are constantly participating. They're very much full of noise, reciting fragments of the songs, Latin sayings, and the old country proverb, Latin saying gulo সব বার সে বলছে। They're reveling basically. They play at logic নিয়ে খেলছে। বলছে স্যার অ্যান্ড্রু অবজিক says in all inebriated seriousness. আচ্ছা, inebriated মানে কি? যখন কেউ অ্যাবসলিউটলি নিজের পার্সোনালিটির মধ্যে থাকে না, তাকে আমরা inebriated বলতে পারি। আমরা একবার দেখে নেব the meaning of the word inebriated. What is the meaning of the word inebriated? Means intoxicated basically. তাহলে এই নতুন শব্দটা শিখে দেখো, inebriated. Inebriate is a formal term that sounds more factual or neutral than stigmatizing label drunkard. Drunkard এর থেকে একটা better word, inebriated. EINEBRIATED. মনে থাকবে তো? বেশ, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। Very good. So they play at the logic. Sir Andrew Optic says in all inebriated seriousness that to be up late is to be up late. বলছে পরবর্তীকালে ঘুম থেকে যদি দেরি করে ওঠো, to be up late is to be up late, এর মানে হচ্ছে লেট করি ওঠা। Sir Toby absolute disagrees, বোঝায় a false conclusion, ঠিক নয়। He pronounces and a flaw in reasoning, a vexation which he dislikes as much as it does an empty beer mark. হচ্ছে এরকম কঠিন লজিক দিয়ে কথাবার্তা। আমরা এই গল্পের যখন এই টেক্সটে এই জায়গাটা যদি দেখি, আমরা দেখব যে খুবই মানে PUN শব্দ নিয়ে খেলছে এরা। বলছে আমি এটা এই ধরনের মানে এই শব্দ নিয়ে খেলা, যে দেরি করে ওঠা মানে ওঠা, এইগুলো আমি এমটি বিয়ার মার্কের মতোই ঘৃণা করি। সবসময় বিয়ার মার্ক ফুল থাকবে সেরকম। Then he launches into an involved, implausible and ridiculous diatribe. Diatribe means attack, involving the hours of the day and the night and the four elements, and ends by praising Sir Andrew Optic for being such a superb scholar, because Sir Andrew agrees with Sir Toby's final conclusion that life consists of eating and drinking. এরপরে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বললো, একবার নাইট নিয়ে, একবার ডে নিয়ে, একবার ফোর এলিমেন্টস মানে এয়ার, ওয়াটার, ফায়ার, আর্থ, the basic fundamental elements in the entire human universe, তাই নিয়ে খানিক কথা বলার পরে এইবার তিনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে স্যার অ্যান্ড্রু agrees with Sir Toby's final conclusion that life consists of eating and drinking. Life কেবলমাত্র ইটিং এবং ড্রিঙ্কিং দিয়ে তৈরি, which reminds Sir Toby that what they both need is another drink. বলাই টবি, তুমি কি আমার সঙ্গে একমত যে জীবনে কেবলমাত্র খাওয়া আর ড্রিঙ্কিং করা ছাড়া অন্য কিছু নেই? টবি বললো 100%, মানে অবজেক্ট অ্যান্ড্রু বললো 100%। তাহলে চলো আর একটা ড্রিঙ্ক খাই। তো বেসিক্যালি এদের কাজ হচ্ছে এই,
and thus he bellows loudly for Marian, Maria, to fetch them a stoup of wine. Maria, একটু ওয়াইন আনো। এই সময় এদের গ্রুপে এলো Feste, the jester, has not gone to bed and is delighted to come in and discover a party is going. Bojare, party cholche. They all joke uproariously in broad comedy about their all being asses, and then they attempt to approximate the acerbic flair of high comedy. নিজেদেরকে প্রত্যেকটাই গাধা বলে কল্পনা করছে এবং একটা হাই কমেডির সিন তারা পারফর্ম করছে, but their beats and pieces of the joking become so disjointed that it is impossible to know exactly what they are laughing about, nor is it terribly important. তারা এমন বিষয় নিয়ে কথা বলছে যেগুলো খুব যে গুরুত্বপূর্ণ তাও নয়, এবং কি নিয়ে হাসছে সেটা বলা খুব মুশকিল হয়ে গেছে। আমরা যখন তোমরা যদি কেউ টেক্সটটা দেখো, দেখলেই সেটা বুঝতে পারবে যে এরা এরকম একটা ইনটক্সিকেটেড ইনএব্রিয়েটেড ম্যান হয়, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বকে চলেছে। The point is they are having manly, good-hearted, drunken fun. Therefore, they indulge quite naturally in some loud singing. But in Pori, at a fest গান গাইবে, "Oh mistress mine," and Constance men wing their true loves. "Oh mistress mine," oh আমার mistress বলে এই গানটা কিন্তু ফেস্টে গাইবে। আমরা গানটার টেক্সট একবার দেখে নেব। "Oh mistress mine," "Oh mistress mine," festivals. This is the song. "O mistress mine, where are you roaming? Stay and hear your true love's coming." তোমার সত্যিকারের ভালোবাসা আসছে। Your true love is coming, that can sing both high and low. Trip no farther, pretty sweeting. Journeys end in lovers meeting. Every wise man's son doth know. যে কোনো ওয়াইজ ম্যানের ছেলে সেটা জানবে যে ট্রিপ নো ফার্দার, pretty sweeting. Journeys end in lovers meeting. জার্নি শেষ হয় লাভারদের মিটিং দিয়ে। What is love? It is not hereafter. Present mirth hath present laughter. It is not hereafter মানে এর পরে নয়। ভালোবাসা মানে এক্ষুনি সেটাকে কনজিউম করতে হবে। So it is introducing the theme of the carpe diem. Carpe diem মানে time is running. Seize the time. সময়কে সিজ করো এবং এক্ষুনি ভালোবাসাকে কনজিউম করো। What's to come is still unsure. In delay there lies no plenty. ডিলে করে কোনো লাভ নেই। আমরা অনেকটা পরবর্তীকালে যখন মেটাফিজিক্যাল, তোমরা তো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি পড়ছো, ফলে তোমরা যদি অ্যান্ড্রু মার্ভেলের টু হিজ কয় মিস্ট্রেস পড়তে, তোমরা একটা থিমের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস হতে। সেই থিমের নাম হচ্ছে দ্য থিম অফ দ্য কার্পে ডিএম। কার্পে ডিএম মানে seize the day, used to urge someone to make the most of the present time and give little thought to the future. এখন সময়ের উপরে এক্ষুনি কনসেন্ট্রেট করতে, ফিউচারের উপরে নয়। তোমরা কি কেউ এখানে ডেড পোয়েট সোসাইটি সিনেমাটা দেখেছো? ডেড পোয়েট সোসাইটি, এনিওয়ান দেখোনি? সিনেমাটা এক্ষুনি গিয়ে দেখে ফেলো, এক্ষুনি গিয়ে, মানে যখনই শেষ হবে তখনই ডেড পোয়েটস, রবিন উইলিয়ামসের পড়া ডেড পোয়েটস সোসাইটি, বিখ্যাত কার্পে ডিএম ডায়ালগ, একটা লিটারেচারে, মানে তোমরা এই সিনেমাটা হয়তো দেখেছো অনেকেই, কিন্তু দেখেছো রিমেক অফ দিস সিনেমা, যেটা মোহব্বতে, যেটা শাহরুখ খান অভিনয় করেছিল, অ্যান্ড অমিতাভ বচ্চন ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেরি ডিসিপ্লিনড সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ দ্য স্কুল। সেই চরিত্রে অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেছিল, শাহরুখ ছিল এই টিচারের চরিত্রে। টিচার এবং হ্যাঁ স্যার ওটা দেখেছি। হ্যাঁ ইয়েস, সেই তার অ্যাকচুয়াল সিনেমাটা হচ্ছে এই কার্পে ডিএম। ইটস দ্য ডেড পোয়েট সোসাইটি। এই যে স্টুডেন্টরা প্রথমবার স্যারের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে পেছন দিকে, স্যার বলছে জীবনের যা সুখ, জীবনের যে প্লেজার, কনজিউম ইট রাইট নাও, উই আর ফুড টু দ্য ওয়ার্ম ল্যাড। আমরা কিন্তু যারা পোকা তাদের খাদ্য। সো কনজিউম ইউর হ্যাপিনেস, ইউর ইয়াং এজ কিন্তু চলে যাবে খুব তাড়াতাড়ি, তাহলে এখনই। এই যে রবিন উইলিয়ামস acted in this play absolutely brilliantly, এবং পড়তে পড়তে স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ও কিন্তু স্টুডেন্টের পেছনে চলে যাবে। এই যে একটা ছবি দেখাচ্ছে
দেখিয়ে বলছে এটা হচ্ছে প্রথম ব্যাচ এই স্কুলের, যে ব্যাচের স্টুডেন্টদের চোখ মুখ দেখতে পাচ্ছ তোমাদের মতো হাই হোপস, কিন্তু এটা প্রত্যেকেই ছবি হয়ে গেছে, এরা অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না। জীবনের প্লেজার তারা গ্র্যাটিফাই করতে পেরেছে কি পারেনি আমরা জানি না। সো ইউ আর ইয়াং পিপল, দিস ইজ ইউর টাইম, এনজয় ইউর টাইম, এনজয় ইউর ডে। থিম অফ দ্য কার্পে ডিএম, ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট সিনেমা, ডেড পোয়েট সোসাইটি। ব্রিলিয়েন্ট সিন রয়েছে, ও ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন, ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা, এই যে বিখ্যাত সিন, এই স্যার তখন চলে যাচ্ছে, মানে এই গল্পের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি চলে এসছেন তখন একেবারে সিনেমার এই ক্লাসের মধ্যে, এবং তিনি বলছেন যে আমি এখন ক্লাস নেব, তোমার ক্লাসের দরকার নেই, আমি স্টুডেন্টদেরকে গ্রামার পড়াবো, তুমি চলে যাও। এবং তখন এখানে রবিন উইলিয়ামস ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদেরকে। এই সিনটা আমি এখনো দেখলে আমার মানে কান্না পেয়ে যায়। রবিন উইলিয়ামস কোট পড়ছে, পড়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, এবার এখানে একটা কথা বলছে একে অপরের সঙ্গে, এবারে বেরিয়ে গেছে। এদের কারোর মনের মধ্যে কোনো সাহস জমায়নি, উড়ে উড়ে গেল। Sit down, Mr. Anderson. নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা জোর করে আমাদের সমাজের। I said leave, Mr. Anderson. ডিসিপ্লিনের সিম্বল, অ্যাপোলিনিয়ান সিম্বল, ডাইনিশিয়ান সিম্বল, এবং হঠাৎ করে পুরো সিনটাই হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। যা শিখিয়েছিল সারা জীবন স্যার, স্যার বুঝবে সেটা রিয়েলাইজ হয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে পড়বে। Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down, Mr. Anderson. একজন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে হাই বেঞ্চের উপরে। This is your final warning, Anderson. দুজন উঠবে। How dare you? You hear me? Oh, Captain, my captain. তিনজন উঠবে, This number three. চারজন উঠবে। Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating. স্যার রিয়েলাইজ করবে তার জীবনে শিক্ষা দেওয়া সফল হয়েছে। ছাত্ররা প্রোটেস্ট করতে শিখেছে। I want you seated. আর এই পাগল সিট ডাউন, এই লাস্টে সবচেয়ে ভীতু ছাত্র উঠে দাঁড়াবে, সব থেকে ভীতু ছাত্র উঠে দাঁড়াবে। এটাকে বলা হয় ডলি জুম, মানে ছাত্রদের পায়ের ফাঁক দিয়ে ক্যামেরাটা দেখাচ্ছে। এবার এ উঠে দাঁড়াবে। কয়েকজন উঠে দাঁড়াতে পারেনি, তারা কোনোদিনও পারবে না। এই সিন দিয়ে শেষ হবে ডেড পোয়েট সোসাইটি। ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট সিনেমা। 1992 সিনেমার ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল। অবশ্যই দেখো ডেড পোয়েটস সোসাইটি। Thank you, boys. Thank you. রবিন উইলিয়ামস আমাদের মধ্যে নেই, মারা গেছেন ক্যান্সারে 2014 সালে। তো দিস ইজ দ্য সিনেমা। দেখলে তোমরা? হ্যাঁ স্যার দেখলাম। বেশ, অবশ্যই সিনেমাটা দেখো তোমরা। হ্যাঁ ডেড হ্যাঁ পোয়েটস। স্যার অবশ্যই দেখবো এটা। বেশ, তো আমরা এগিয়ে যাব। সো হিয়ার yes, this is the theme of the carpe diem, যে এক্ষুনি রিয়েলাইজ করো, ভালোবাসাকে এক্ষুনি রিয়েলাইজ করো। The second verse praises the experience of love. Love is an act to be acted upon. It is not hereafter, যেটা আমি পড়লাম, এক্ষুনি করতে হবে। So the philosophy of the song is agreeable to all, as is Feste's mellifluous voice. Feste's গলা যেরকম এদের ভালো লাগছে, according to the tipsy Sir Andrew Opchie. Sir Toby criticizes Festus breathe, pondering momentarily on the possibility of one's being able to hear with one's nose. বোঝাই তোমার নিঃশ্বাসে একটু গন্ডগোল হচ্ছে, নাকের সঙ্গে একটা nasal voice তৈরি করছে। Then in the next breath, he suggests that they celebrate so thoroughly that they will rouse night owl. একটাতে চুপ করে যাচ্ছ, একটা এমন ভাবে সেলিব্রেট করছো না রাত্রেবেলা পেঁচাকে জাগিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এটা কি? Sir Andrew thinks that this is a splendid idea. বললো I am dog at a catch.
এই আমি অ্যান্ড্রু অপটিক এখানে বলছে আমি কুকুরের চরিত্র অভিনয় করবো, প্যাঁচাকে ধরবো, ডগ এটা ক্যাচ। সো বারবারই যে রোল প্লে, বিভিন্ন ক্যারেক্টাররা যেন একে অপরকে বিভিন্ন রোল প্লে করছে। He cries out, meaning that he is clever at singing, yet no sooner do they begin than their tongues stumble over the words knaves and the knights. Two completely different kinds of men, they attempt to begin all over again when Maria comes in. এরপরে কি যখনই এরা শুরু করেছে একই মানে গানের মধ্যে names মানে those who are basically robbers, those who actually conduct immoral activity at night, মানে KNIGHT medieval conception of night chivalry, যারা নারীদেরকে বাঁচায় ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে, যারা চার্চের জন্য কাজ করে নাইট। সো এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক জিনিস তাদের টাঙের মধ্যে, তাদের কথার মধ্যে, তাদের জিভের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। Two completely different kinds of men and they attempt to begin all over again when Maria comes in. এই একবার নেভ সাজতে চাইছে, একবার নাইট সাজতে চাইছে, এমন সময় ম্যারিয়া সেখানে প্রেজেন্ট হলো। She wants them that they are caterwauling is a word, মানে হচ্ছে একটা complete disturbance create করা, caterwauling, they are wailing মানে কান্না, like 3 sex-starved tomcat. সেক্সটার মানে যারা সেক্সুয়ালিটিতে এঙ্গেজ হয়নি বহুদিন, এরকম টম ক্যাটের মতো তোমরা কান্না বিলাপ করছো। ইট ইজ গোয়িং টু গেট দেম থ্রোন আউট অফ দ্য প্লেস, তোকে বাড়ি থেকে বের করতে হবে, মারিয়া বলল। ম্যালভোলিও আছে কিন্তু চিন্তা করো না। সো ম্যারিয়া আমরা দেখবো যতই ইজ দ্য ভয়েস অফ দ্য স্যানিটি, সি ইজ সার্ভিং দ্য ভয়েস অফ দ্য ডিসিপ্লিন, বাট শি ইজ অ্যাকচুয়ালি উইথ টবি বেলচ অ্যান্ড অ্যান্ড্রু অপটিক অ্যান্ড দ্য ফেস্টে। সো ইফ অলিভিয়া ইজ অ্যাওয়েকেন, যদি অলিভিয়ার ঘুম ভেঙে যায়, she will have her steward Malvolio toss them all out. Neither Sir Toby nor Andrew pays any attention whatsoever to her. এসব ব্যাপার আমি কোনো কেয়ারই করি না। So they are too far gone in their cups and they call Olivia Cantain a bitch and call Malvolio Pig a Ramsey. বললো তো Pig a Ramsey মানে যাকে পেগ খাইয়ে বশ করা যায়, মানে one peg and you will be the Ramsey, the servant. This latter slur is very insulting, referring to the all over the hill, henpecked important man who awfully longs for the long gone days. একটা important মানুষ, sexually important, যারা বহুদিন সেক্সুয়ালিটিতে এঙ্গেজড হয়নি, তার কথা এডিশনে বলা হয়েছে। আমরা দেখবো যে 12th নাইটে প্রচুর স্ল্যাং রয়েছে এবং আমাদের মাথায় রাখতে হবে দিস ইজ অ্যান এলিজাবেথান ড্রামা। অ্যান্ড এলিজাবেথান ড্রামা যেখানে যারা অডিয়েন্স যারা দেখছে তারা অনেকেই কিন্তু আনএডুকেটেড পিপল, অনেকেই লেবার ক্লাসের মানুষজন, দিনের শেষে এন্টারটেইন হতে এসছে। আমি বলেছিলাম এলিজাবেথান ড্রামাটিক স্ট্রাকচার কিরকম হয়, পিঠের মধ্যে বসে থাকে। এমন কিন্তু নাটকে হয়েছে, ফর এক্সাম্পল ম্যাকবেথ হ্যাজ মার্ডার কিং ডানকান ইন দ্য অ্যাক্ট 2 সিন 2, রাইট? হেভি লেগেছে, আরে বাবা কি মার্ডারটা করলে গুরু, আরেকবার হোক সিনটা। এবার ভাবো এলিজাবেথান সিনের মধ্যে অলরেডি ডানকানকে মার্ডার করে ফেলেছে ম্যাকবেথ টমেটো সস ফেলে, হাতে আর টমেটো নেই, ঠিক আছে, বলছে আরেকবার মার্ডারটা হবে, তাহলে এক্সট্রা 10 পয়সা দেবো। স্টেজের মধ্যে ছুঁড়ছে পয়সা। যেরকম আমাদের গ্রামের দিকে যাত্রা বলা হতো, শেক্সপিয়ার যারা শেক্সপিয়ার ইন লাভ টম স্টপারের সিনেমাটা দেখছো তারা বুঝতে পারবে, অডিয়েন্স পার্টিসিপেটিং ইনসাইড দ্য ড্রামা, দ্য ফোর্থ ওয়াল ইজ কোল্যাপসিং। 4 নম্বর যে ওয়ালটা, ফার্স্ট ওয়াল, সেকেন্ড ওয়াল, থার্ড ওয়াল, ফোর্থ ওয়াল হচ্ছে অডিয়েন্স, সেটা কোল্যাপস করছে, বলছে আরেকবার মারাটা হোক। তেমনি এখানে যখন মানে বিভিন্ন গালাগালি দিচ্ছে, হি ইজ ইউজিং ভেরিয়াস স্ল্যাংস, পেগি র্যামসে, ইম্পর্টেন্ট ম্যান, এরকম এনজয় করছে অডিয়েন্স বলছে আরেকবার ম্যালভোলিওকে আরেকবার বলো। ফলে ইটস বেসিক্যালি আ ভেরি পার্টিসিপেটিং অ্যাক্ট, বুঝতে পেরেছো? 12th নাইট কিন্তু একটা মানে ইটস আ প্লে ফর দ্য এনজয়মেন্ট, এইভাবে কিন্তু আমাকে এনজয় করতে হবে প্লেটাকে। বলো বুঝতে পারছো এলিজাবেথান এজের যে ড্রামাটা কিরকম ভাবে শেক্সপিয়ারের সময় হতো, তোমরা কি সেটা বুঝতে পারছো? এইভাবে কিন্তু ইয়েস, মানে ধরো যে জুলিয়াস সিজারের মার্ডার, জুলিয়াস সিজারের যখন মার্ডার সিন, সিজারকে মার্ডার করছে অনেকজন মিলে, যদি পছন্দ হয় অডিয়েন্সের আরেকবার কিন্তু রিএনঅ্যাক্টেড হবে স্টেজে, পয়সা ছুঁড়বে স্টেজের মধ্যে, এবং যারা অভিনেতা তারা কিন্তু সেটাকে রিপিট করে অভিনয় করতে হবে। একেবারে আমাদের গ্রাম বাংলার যাত্রাপালার সঙ্গে শেক্সপিয়ারের 1600 সালের নাটকের কোনো
পার্থক্য নেই, এটা তোমাকে বুঝতে হবে। এটা কিন্তু 2021 সালের নেটফ্লিক্সের সিনারিও নয়। Drama was a social institution. It's an institution where equally the higher class people, the lower class people, the prostitutes, as well as the marginalized sections of the society are equally participating inside the domain. একটা ফেস্টিভিটির মতো, একটা উৎসবের মতো, যেখানে এরকম সমস্ত ধরনের ক্লাসের লোকজন যায় নাটক দেখতেও। প্রত্যেকটা ক্লাসের মানুষ, প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষ তাদের শ্রেণী শত্রুতা ভুলে সেখানে হাজির হয়, বা এটাই ছিল এলিজাবেথেন এজের কাস্টম। তোমরা কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এই কাস্টমটাই কিন্তু তোমাদেরকে, রিচুয়ালটাই তোমাদের বোঝা দরকার। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। So he is haughty and as imperious as Maria warned them he would be. এবার ম্যালভোলিও এলো। সাডেনলি এই সময়ে ম্যালভোলিও এখানে এসে হাজির হলো। He tells them that Olivia has said that either they must quiet down or else they must leave the house. Either চুপ করো নাহলে বাড়ি ছেড়ে পালাও। Sertobian Feste mock Malvolio's edicts with satiric farewell. Hey, তোকে মানবো না। And Malvolio becomes furious. রেগে বোম। He is scandalized to hear such insults in his lady Olivia's house. এত বড় সাহস, আমার লেডি অলিভিয়ার হাউসে তোমরা এরকম অপমান করছো। He turns on Maria and attempts to shame her for allowing such misbehavior. তুমি কি জন্য আছো, তুমি misbehavior allow করছো? He shall report her part in all this uncivil rule. তাও সেও যে এই রোলে পার্টিসিপেট করেছে, uncivil মানে that which is not civilized. He'll report it. He warns them that there should make no mistake about what he plans to do. Their insubordination will be reported immediately. Subordination মানে তার আন্ডারে কাজ করছে, ইনসাবঅর্ডিনেশন মানে গোয়িং এগেইনস্ট, তার আন্ডারে কাজ না করে তার বিপক্ষে যাচ্ছে। So resentful of Malvolio's lordly posings, the drunken merrymakers loudly applaud Maria's proposed plan to outwit the sharp-tongued, all-important Malvolio. So resentful of the Malvolio's lordly posings, Malvolio is a lordly বিভিন্ন posing দাঁড়িয়ে আছে। এই drunken merrymakerরা ম্যারিয়ার proposed plan, ম্যারিয়া তখন একটা প্ল্যান প্রপোজ করে, ম্যারিয়া খুব রেগে গেছে, কাউন্সিল বলে শুনছে। ম্যারিয়ার প্ল্যানটাই আমরা কিন্তু পরবর্তীকালে একটা দেখবো, তারা রিভেঞ্জ নেবে। The revenge plan has been delineated in the মাথায় রেখো Act 2 Scene 3 of the 12th night. She will forge a letter in Olivia's handwriting. Olivia's handwriting তার একটা লেটার লিখবে, some obscure epistles of love. Obscure epistle মানে লেটার, epistolary novel মানে a novel based on the letters. 18th century তে একটা স্পেসিফিক জনরাকে epistolary fiction বলা হতো, that will contain soulful sighing admirations for the color of the Malvolio's beard, the shape of his leg, the manner of his gait. যে লেটারের মধ্যে বলবে ম্যালভোলিওর যে দাড়ি, তার অ্যাডমিরেশন, বলো ওয়াও হোয়াট আ ব্রিলিয়েন্ট বিয়ার্ড ইউ হ্যাভ, যেন লেডি অলিভিয়া লিখছে সেটা। তার লেগের শেপ, তার ম্যানার অফ হিজ গেট, কথা বলার ধরন, দ্য এক্সপ্রেশন অফ হিজ আই, ফোরহেড এন্ড কমপ্লেক্স, তার যে মাথার যে চুল, তার যে মাথার যে ফোরহেড, তার প্রেজ করে চিঠি লিখবে। And Malvolio will mistakenly believe that Olivia is in love with him. A sport royal Maria predicts বলে একটা দারুণ খেলা হবে, রাজার লেভেলের খেলা। With that she tells them to hide and eavesdrop on Malvolio when he shall find the letter. He then bids them good night. The three men are intoxicated at the thought of what will ensue. Malvolio will be made a fool of. He has needed such an experience for a long time, and this exciting prospect of course calls for drinking. Exciting prospect chalo eta amra korbo, ebong this exciting prospect actually calls for a drink. Bola to drink ho, etu na hole to hobe na, cholbe na। তাহলে বুঝতেই পারছো এদের যে অ্যাটমসফিয়ারটা an atmosphere of absolute encouragement, একটু আনন্দ করছে, ফুর্তি করছে, মজা করছে। তাহলে প্ল্যান হলো ম্যালভোলিওকে তারা ফাঁসাবে, ম্যালভোলিওর এগেইনস্টে রিভেঞ্জ নেবে। আমরা অ্যাক্ট 2 সিন 4 করব। At the Orsino's palace, the Duke is gathered together with Cesario, Curio and others. এই সিনটা একেবারে শিফট করে
অরসিনোর বাড়িতে চলে গেছে, যেখানে সিজারিও মানে ভায়োলা, কিউরিও এবং অন্যরা গিয়ে জমেছে। He says that he would like to hear a song, a certain old and antique song that he heard last night. The song seemed to relieve his passion much. একটা গান হোক, মানে বারবার তো এক ধরনের গান চায় আর কি অরসিনো, একটু গান হয়ে যায়। So Orsinoর কোর্ট কিন্তু full of any kind of I would say restriction. সব সময় মজা হচ্ছে। Fester the jester is not there to sing it, however, so Orsino sends Curio out to find. I bolo Fester কে ডেকে আন, ওই গান করবে যা। He tells the young lad that if ever shalt love, then he should remember how Orsino suffered while he experienced love's sweet pangs. সিজারিওকে বললো, বাবা বাচ্চা ছেলে, যদি কোনোদিন ভালোবাসো তাহলে কিন্তু ভালোবাসো যে সুইট প্যাং, যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাও কিন্তু পেতে হবে। তাহলে অরসিনো, আমি বারবার বলছি, is actually not love with not actually directly in love with Olivia, but he is actually in love with the idea of the love. ভালোবাসার ধারণার প্রতি সে প্রেমে পড়েছে। So Orsino tells Cesario that Orsino himself is the sad epitome of the all lovers, unsaid and skittish, except when he recalls the constant image of his beloved. Beloved's স্মৃতি তার মনের মধ্যে আসছে, যন্ত্রণা দগ্ধ হচ্ছে মন। Cesario hints that love has already enthroned itself within him, and Orsino remarks that he believes that Cesario is indeed correct. বললো যে Cesario বললো যে লাভ হ্যাজ অলরেডি এনথ্রোনড ইটসেলফ, তোমার মধ্যে ভালোবাসা এনথ্রোন অলরেডি করেছে, বসে রয়েছে। Cesario ঠিক বলেছো তুমি, আমি ভালোবাসা, I am the epitome of the love. Cesario acknowledges that this is true. The Duke is intrigued. He is curious about the woman who has caught Cesario's fancy, and he begins to question the lad. তুমি কি প্রেমে পড়ছো নাকি কোনো নারীর? হ্যাঁ বলো। কিন্তু জানে না তো যে সিজারিও আসলে ডিউকের প্রেমেই পড়েছে, কারণ সিজারিও is actually a woman. Cesario says that the object of his love is a great deal like Orsino, a confession that makes Orsino scoff. পুরাণটা তোমারই মতো, তুমি এরকম ছায়ার পেছনে দৌড়চ্ছ, হয়তো আমিও তাই। She is not worth thee, then he says, তাহলে তোমার সে যোগ্য নয়। Orsino নিজের কথাই বলছে এখানে। When he learns that Cesario's beloved is about Orsino's own age, he becomes indignant. বলে কি, একজন নারী হয়ে তুমি, একজন পুরুষ হয়ে তুমি এমন নারীর প্রেমে পড়েছো যে তোমার থেকে এত বছরের বড়। শেক্সপিয়ার কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, অ্যান হ্যাথওয়েকে he married, who is 7 years older than him. A woman, he says, should take someone elder than himself. A woman, he says, should take someone elder than himself. শেক্সপিয়ার নিজে কোনোদিন পালন করেননি, কিন্তু তিনি বলছেন যে woman যেন তার থেকে বড় কাউকে বিয়ে করে। He says that women by nature are not able to love with the same intensity as a young man is able to love. ফলে খানিকটা পেট্রিয়ার্কাল কনসেপশনও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমরা শেষ করব এই সিনটাকে এখানে বলে, for women are as a rose being once displayed do fall that very hour, almost like a rose. সে যে মুহূর্তে গ্রোথ হচ্ছে সেই মুহূর্তেই তার শেষ হবে। ফলে এই কনভারসেশন সিজারিও এবং অরসিনোর মধ্যে চলছে। এমন সময় এখানে কিউরিও এবং ফেস্টেকে নিয়ে এলো। ফেস্টে একটা গান গাইবে, কাম অ্যাওয়ে ডেথ। এই ভালোবাসার যে ইনোসেন্স তাই নিয়ে গান। হি ওয়ান্টস নো ফ্লাওয়ার্স স্ক্রিউড অন হিজ ব্ল্যাক কফিন, নট ডাজ হি ওয়ান্ট ফ্রেন্ডস নট মোর্নার্স প্রেজেন্ট when he is lowered into grave. যখন গ্রেভের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে, যেন কোনো মোর্নার মোর না করে, যেন তার মৃত্যুতে কেউ না কাঁদে। একই সিন মোরাললেস কনভারসেশন চলেছে, আমি আর অতটা ডিটেলে পড়ছি না। সিজারিও এর পরে খানিকটা বোল্ড হবে এবং অরসিনোকে বলবে that perhaps there is some lady who has as great a pang of heart for him as has Olivia. বলবে হয়তো কোন একজন লেডি আছে যার তোমার প্রতি ভয়ঙ্কর দুর্বলতা, অলিভিয়ার যা তোমার যেরকম অলিভিয়ার প্রতি দুর্বলতা তারও হয়তো দুর্বলতা। Orsino refuses to acknowledge that women can love with the passion of the main can. বলে নারীদের পুরুষের মতো ভালোবাসার ক্ষমতা কই? No women's sides can bide the beating of so strong a passion as love doth give by heart. No man's heart so big, so hold so much. এত ভালোবাসা তার ক্ষমতা কি নারীর রয়েছে?
এইখানে শেক্সপিয়ার খানিকটা পেট্রিয়ার্কাল বা পুরুষতান্ত্রিক কথা বলেছেন, কিছু করার নেই। 1602 সালে লেখা এই প্লে। Cesario becomes bolder still and says that women can indeed love with as much passion as men can. বললো হ্যাঁ পারে। কে বললো পারে না? He knows it to be so, for his father had a daughter who loved a man with as much passion as Cesario himself would love Orsino. বললো আমার বাবার একজন মেয়ে ছিল, সেই মেয়ে এতটাই প্রেমে পড়েছিল, সিজারিও himself would love Orsino, অর্সিনোকে যতটা ভালোবাসতে পারে। That is Cesario, if Cesario were a woman, যদি নারী হতো ততটাই ভালোবাসতো। বলে সিজারিও প্রায় নিজেকে নারী হিসেবে বলার কথা বলছে। হ্যাঁ হ্যালো সুন্দর, হ্যাঁ আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি তোমাকে মিনিট 5 মধ্যে কল ব্যাক করছি, ঠিক আছে? ওকে। সো আমরা চলে এসেছি একেবারে নাটকের শেষ দিকে, আমরা শেষ করছি। নাটক নয়, অ্যাক্ট 2 সিন 4 এর দিকে। এবং সিজারিও কিন্তু নিজের ভালোবাসা প্রায় কনফেস করে দিয়ে টার্নিং টু দ্য অর্সিনো হি সেজ we men may say more, swear more, but talk is often empty. অর্সিনোর দিকে তাকিয়ে কিন্তু এখানে দিস ইজ সিজারিও বলছে আমরা মানুষ, আমরা পুরুষেরা অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু আমাদের কথাগুলো কিন্তু এমটি। His sister died, Cesario sighs, and now he is all the daughters of my father's house. তার সিস্টার মারা গেছে, মানে এখানে বেসিক্যালি তার নিজের ব্রাদারের কথা বলছে, এবং সে একমাত্র আমার ফাদার্স হাউসের একমাত্র ডটার। কি করে হবে? এখানে বোঝা উচিত ছিল যে সিস্টার মারা যাওয়ার পরেও তার ফাদার্স হাউসের ডটার একমাত্র সে কি করে, and all the brothers too, সমস্ত ডটার এবং ব্রাদার সেই নিজে। With this cryptic statement in mind, the Duke gives Cesario a jewel. বলে বাবা কি ক্রিপ্টিক স্টেটমেন্ট তুমি করছো, কি জটিল কথাবার্তা। He is to present it to Olivia, বলে এটা অলিভিয়াকে দেবে, and bid no deny, that is he is not to take no for an answer, বলে এবং নাটাকে আনসার হিসেবে নেবে না। Orsino is determined to have Olivia's love, অলিভিয়ার ভালোবাসা আমার চাই। পরের দিনে আমরা শুরু করব অ্যাক্ট 2 সিন 5 করে অ্যাক্ট 3 এবং অ্যাক্ট 4টা শেষ করব, করে তার পরের দিনে আমরা আর 2টো ক্লাস লাগবে, আমরা তার পরের দিনে গিয়ে নাটকটাকে শেষ করব, ঠিক আছে? আজকে আমরা অ্যাক্ট 2 সিন 4 অবধি করলাম, পরের দিন অ্যাক্ট 2 সিন 5 থেকে শুরু করব। কারোর কোনো প্রশ্ন রয়েছে? এনি কোয়েশ্চেনস? নো স্যার। নো স্যার। No, sir. বেশ, নো কোয়েশ্চেনস। যেহেতু আমি এখানে রেকর্ডিংটা অফ করছি,